हेलो सांगमाने समस्तंकु नमस्कार। मो नाम नेहा एवं मु 22 वर्ष बयसर जड़े सुंदर झियो। जदियो मु एक छोट गाँर मोर रूप लोकमानंकु पागल करि दिए। मोर आखि बड़ बड़ एवं मोर शरीर एते नमनीय जे मु चालिबा समय रे एहा पवन रे दोहलिबा परि अनुभव हुए। मोर चर्म गोरा एवं मोर लंबा कला केश मो पिठी तळकु पड़ी एक रेशमी पर्दा परि अनुभव हुए। मु टिके दुष्ट। जेतेबेले मु हसे मो ओठ एपरी भाबरे फुटी जाए जे मो सामनारे थिबा जेकोनसी लोक आश्चर्य हुए जे कौन हेउछि। गाँर लोकमाने कुहंती जे नेहार हसरे जादू अछि, किंतु मु जाने सेमाने मो शरीर विषय रे अधिक कथा हुअंती। मोर छाती टिके भरी हेला परि थाए जहा मो ड्रेस रु उंकी मारुछि एवं जेतेबेले मो काम करे एहा हलु थाए जहा पुओ मानंकु चाहि रहिबाकु बाध्य करे। किंतु मु कौन करि परिबी, एहा प्रकृतिर एक उपहार। मु भाबुछि जदि केही मोते छुई दिए तेबे किपरि लागिब, किंतु एपर्यंत मु केवल भाबुछि। मु तुमको मोर कहानी कहिबाकु चाहुछि जहा मो जीवनर एक सत्य घटना। तेणु एहा मो गाँर आरंभ हुए। आम गाँ देखिबाकु छोट, एहार नाम नरसिंहपुर। एठाकार घर बड़ नुहे किंतु लोक माने पवित्र हृदयर। मु मो बापा मांकर एकमात्र झियो। मो बापा चाष करंती एवं मो माँ घरर जत्न नियंती। मु निकटस्थ सहर को बस जोगे कॉलेज को जाए। प्रतिदिन सकाळे मु उठी थाए, गाधोई थाए एवं प्रस्तुत हुए। गाधोइबा समय रे मु दर्पण रे निजकु देखे। मो शरीर उपरे पड़िथिबा पानीर बुंदा मो शरीर रे मुक्ता विस्तारित परि मने हुए। मु भाबु थाए जे जदि कौनसी पुआ मोते एपरि देखिबो तेबे तार अवस्था कौन हेबो, किंतु मते देखिबा परि सेपरि केही नाहांती। ठीक अछि, एहा गोटिए दिन थिला। मु कॉलेज रु फेरुथिली। बस भिड़ थिला, किंतु मु झरका पाखरे थिबा सीट उपरे बसिथिली। हठात बस बंद होईगला एवं गोटिए पुओ चढ़ीगला। तार नाम थिला विक्रम। से आम गाँरु थिला किंतु सहर रे काम करुथिला। विक्रम लंबा एवं चौड़ा थिला। तार मांसपेशी एते फुली जाइथिला जे तार सार्ट फाटी जिबा परि मने होउथिला। से आसी मो पाखरे ठिया हेला एवं जेतेबेले बस झटका कला से टिके आगको झुंकी पड़िला। तार हाथ मो जंघ को छुईला, किंतु से दूरेई गला। मु देखिली तांको आखि मो आड़को टाणी होई कहुथिला, नेहा तुमे बहुत भल। मु हसिली किंतु किछि कहिली नाही। से पचारिले, किपरि अछ नेहा, कॉलेज किपरि चलीछि? मु पचारिली, ठीक अछि भाई, तुमर चाकिरी विषय रे कौन हेला? से हसिले, चाकिरी भल चलीछि, किंतु मते गाँर कथा मने पड़िला। तुमे एबे बड़ होई गलणी। तांको चाहाणी रे किछि अजब थिला, जेपरि से मो शरीर को स्कैन करुथिले। मु भाबुथिली जदि बस पुणी झटका मारे तेबे कौन हेबो, किंतु बस अटकी गला एवं से ओहलाई पड़िले। मो घर को फेरिबा परे मु भाबिली विक्रम टिके भिन्न देखा जाउथिले। तांको आखिरे सेही चमक थिला जहा पुओ माने अन्य किछि भाबिबा समय रे देखांती। परदिन सकाले मु पुणी बस रे थिली। विक्रम पुणी चढ़िले। एथर से मो पाखरे बसिले। सीट खाली थिला। से कहिले, नेहा तुमे कौन प्रतिदिन एपरी यात्रा कर? मु मध्य प्रतिदिन एही बस रे यात्रा करे। मु कहिली, हाँ ठीक अछि, आमे एकाठी यात्रा करि परिबा। से हसिले एवं तांको हाथ मो सीट हैंडल उपरे थिला जहा मो अंटा पाखरे थिला। बस चालू थिला एवं रास्ता खराब थिला, तेणु झटका हेउथिला। प्रत्येक झटका सहित तांको हाथ मु पाखकु टिके आसी जाउथिला। मु अनुभव करिथिली जे तांको आंगुठी गुड़िक मु कुर्तीकु स्पर्श करुछंती, जेपरि जानी सुनी। मु भाबुथिली जे मु किछि न कहिले से आहुरी आगकु जिबे कि, किंतु मु चुप रहिली, टिके उपभोग कली। से कहिले, नेहा तुमर चर्म एते कोमल, एहा रेशमी तुळा परि लागुछि। मु पचारिली, तुमे किपरि जानिल? से हसिले एवं कहिले, केवल एहाकु देखि मते लागुछि जे एहाकु छुईले निश्चय एपरि होइथिब। मु हसिली, भाई तुमे एहाकु छुई कौन करिब?
ସେ କହିଲେ, କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଟିକେ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଗଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ମୋର ଛାତି ଉପରକୁ ତଳକୁ ହଲୁଥିଲା, ଯେପରି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବିକ୍ରମ ସହିତ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ହେଉଛି ସେ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିକ୍ରମ ବସ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସେ କହିଲେ, ନେହା, ତୁମର ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ପତଳା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ତୁମେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସାରୀ ପରି ଲାଗୁଛ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଇଁବି, ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଲାଜରେ ଲାଲ ହୋଇ କହିଲି, ଭାଇ, ଏପରି କଥା କୁହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ କିପରି ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଏତେ କଠିନ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଶରୀର ଏତେ ନରମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରେ ମୋ ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲି। ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ବିକ୍ରମ ଭାଇ ପ୍ରତିଦିନ ବସ୍ରେ ମୋତେ ଭେଟନ୍ତି। ମା କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ମା କିପରି ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ବିକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦି ସେ ମୋତେ ଧରି ପକାଇବେ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋ ଶରୀର ଗରମ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଶୋଇଯିବି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ବିକ୍ରମ କହିଲା, ନେହା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଅ ବାହାରେ ପଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଦେଖା କର। ମୁଁ କିଛି ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? ସେ କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଇବେ। ହୁଏତ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ବିକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ, ଭିତରକୁ ଯିବା। କ୍ଷେତରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ସେ କହିଲେ, ନେହା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛୁଇଁବେ କି? ସେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଧରିବେ ନା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ? ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିପିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଥରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ନେହା, ତୁମର ଶରୀର ଏତେ ଗରମ, ଏହା ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ? ସେ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛୁଇଁବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କାନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋ ବାହାରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। କେହି ଜଣେ ବିକ୍ରମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲୁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ମନରେ ଏକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା। ଆମେ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଭେଟିବୁ। ଏଥର କୁଡ଼ିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ନେହା, ଆଜି କେହି ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି। ସେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଘୁଞ୍ଚୁଥିବାର ଅନୁଭବ କଲି। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏବେ ସେ ମୋ ଛାତିକୁ ଛୁଇଁବେ, ଚାପିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି? ମୁଁ ଡରି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ କହିଲେ, ଟିକେ ଅନୁଭବ କର। ତୁମର ଶରୀର ଏତେ ନରମ, ମୋ ହାତ କଠିନ। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ଚାପିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ମୋର ଶରୀର ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମା ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲି। ଓ ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋ ଶରୀର ଏବେ ବି ଗରମ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବସ୍ରେ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ବିକ୍ରମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କହିଲା, ନେହା, ତୁମର ଜଙ୍ଘ ଏତେ ଘନ, ମୁଁ ଶୋଇପାରିବି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଭାଇ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କରିବାକୁ ମନା ହେଉଛି?
କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ସେ ଏପରି କରେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେଥି? ଆମର ଗସ୍ତ ବଢ଼ିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ମୋତେ ଗାଁ ପଛ ପୋଖରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ପାଣି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ନେହା, ପାଣିରେ ପଶିଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ତୁମର ପୋଷାକ ଓଦା ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଲା, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେବି? ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପାଦକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ରଖିଲି। ସେ ମୋ ପାଦକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ନରମ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁବି କି? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ହଁ କହିବି, ସେ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ଛୁଇଁବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିପିବେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ? ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିକ୍ରମ କହିଲା, ନେହା, ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ ଭେଟିବ, ମୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ରାତିରେ ଘରେ? ଏହା ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ମଜାଦାର ହେବ। ମୁଁ କୌତୂହଳୀ ଥିବାରୁ ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ମୁଁ ରାତିରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘର ଛୋଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସଫା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଆସ ଏବଂ ବସ। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ବସିଲି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଆଲୋକ କମ୍ କରିଦେଲେ। ସେ ମୋ କଣ୍ش ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖିଲେ। ମୁଁ ଥରି ଯାଉଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ନେହା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବି ଏହା କେତେ ମଜାଦାର। ସେ ମୋତେ ଶୁଆଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋ କୁର୍ତ୍ତିର ବଟନ୍ ପାଇଁ ଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ସେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବେ। ସେ ମୋ ଆକାର ଦେଖିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବେ ଏବଂ ତାପରେ ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମା ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କାନ୍ଦିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲି। ମାସ ମାସ ବିତିଗଲା। ବିକ୍ରମର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ କହୁଥିଲେ, ନେହା, ତୁମର ଶରୀର ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଧରିବି ଯେ ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବ। ମୁଁ ହସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହା କେବେ ହେବ? ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଘନ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଏଠାକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଏକ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ସେ ମୋ ବେକକୁ ଆରାମ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କଲି। ତାଙ୍କ ହାତ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏହା ସରିଯିବ। ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପଶୁର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ବିକ୍ରମ କେବଳ କଥା ହୁଏ କିନ୍ତୁ କିଛି କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି? କାରଣ ମୁଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ବିକ୍ରମ କହିଲା, ନେହା, ମୁଁ ତମକୁ ସହରକୁ ନେଇଯିବି। ସେଠାରେ ଆମର ସବୁକିଛି ହେବ, ଏକ ହୋଟେଲରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର କରିଦେବ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସମୟରେ ବିକ୍ରମ ହଠାତ୍ କହିଲା, ନେହା, ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋର ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲି କାରଣ ଗାଁର ଜଣେ ଖରାପ ପୁଅ ତୁମ ପଛରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଡରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତମେ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତୁମେ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା ସବୁ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବିକ୍ରମ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେହି ଚମକ ଥିଲା ଯାହା ପୁଅମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବା ସମୟରେ ଦେଖାନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ପୁଣି ବସ୍ରେ ଥିଲି। ବିକ୍ରମ ପୁଣି ଚଢ଼ିଲେ। ଏଥର ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ସିଟ୍ ଖାଲି ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ନେହା, ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଯାତ୍ରା କର? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏକାଠି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା। ସେ ହସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ସିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ଥିଲା, ଯାହା ମୋ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଥିଲା। ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ଝଟକା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଟକା ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋ କୁର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଜାଣିଶୁଣି।
ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ନ କହିଲେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ କି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି, ଟିକେ ଉପଭୋଗ କଲି। ସେ କହିଲେ, ନେହା, ତୁମର ଚର୍ମ ଏତେ କୋମଳ, ଏହା ରେଶମୀ ତୁଳା ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ? ସେ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କେବଳ ଏହାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ହସିଲି, ଭାଇ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଛୁଇଁ କ'ଣ କରିବ? ସେ କହିଲେ, କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଟିକେ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଗଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି। ମୋର ଛାତି ଉପରକୁ ତଳକୁ ହଲୁଥିଲା, ଯେପରି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବିକ୍ରମ ସହିତ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ହେଉଛି ସେ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିକ୍ରମ ବସ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସେ କହିଲେ, ନେହା, ତୁମର ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ପତଳା, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ତୁମେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି।